সমগ্ৰ দেশতে আজি ৭৩ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰা হয়। অসমতো বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে কোভিড বিধি মানি গণৰাজ্য দিৱস পালন কৰা হয়। এই উপলক্ষে গুৱাহাটী খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজিত অনুষ্ঠানত গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখীয়ে। পতাকা উত্তোলন কৰি দিয়া ভাষণত ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে ৰাজ্যবাসীলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে সংবিধান উপহাৰ দিয়া পিতৃপুৰুষ তথা স্বাধীনতাৰ হকে আত্মবলিদান দিয়া বীৰ শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰে। জনসাধাৰণৰ প্ৰেম আশীৰ্বাদ আৰু সহযোগিতাৰ ফলস্বৰূপে অসম চৰকাৰে স্বচ্ছ আৰু দায়বদ্ধ প্ৰশাসন ব্যৱস্থাৰে ৰাইজৰ সৰ্বতোপ্ৰকাৰে উন্নয়নৰ চেষ্টা চলাই আছে বুলি ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে। महान गणतंत्र को एक ऐसा संविधान प्रदान किया जो एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य को सुनिश्चित करता है, साथ ही लोगों की आकांक्षाओं एवं आदर्शों को दर्शाते हुए राष्ट्र निर्माण में सक्षम बनाता है। मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनके बलिदानों ने हमें स्वतंत्रता दिलाई। साथ ही मैं अपने राष्ट्र के वीर जवानों, अर्धसैनिक बलों एवं पुलिस कर्मियों के प्रति सर्वोच्च सम्मान के साथ नमन करता हूं और देश की सीमा पर संप्रभुता अखंडता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे प्यारे असमवासियों, बीता हुआ वर्ष हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा। कोरोना महामारी ने हमारे धैर्य और सहन शक्ति की परीक्षा ली। हमारे कई निकट और प्रियजनों ने इस महामारी में अपनी जानें गंवाई। इस दौरान जो लोग हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए, मैं उन सभी लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। साथ ही शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। समग्र विश्व जब इस महामारी से जूझ रहा था, तब इस अदृश्य बला के खिलाफ आगे आकर नेतृत्व प्रदान करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता मिलना हम सभी देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। इसके अलावा हमारे चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों और विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों की पूर्ण निष्ठा, असमवादियों के समर्थन और सहयोग से हम इस प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में आपका यह सोच, सहयोग एवं समर्थन हमें इस चुनौतीपूर्ण दौर से सफलतापूर्वक उबरने में मदद करेगा। असमवासियों के असीम प्यार, आशीर्वाद और सहयोग के बल पर निष्पक्ष, प्रभावी, पारदर्शी और जिम्मेदार सुशासन प्रणाली लाने के उद्देश्य से मेरी सरकार अथक प्रयास कर रही है। किसी भी तरह के अपराधों के खिलाफ सरकार का जीरो टॉलरेंस दृष्टिकोण, मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई और शांति के पथ प्रदर्शक पहलों के आज परिणाम मिलने लगे हैं। इसी तरह वार्ता के माध्यम से असम और मेघालय के बीच अंतर्राज्य सीमा के मतभेदों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए उठाया गया कदम हमारे सदियों पुराने संबंधों को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास
और सबका प्रयास के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर असम सरकार ने गरीब, दलित, किसान और श्रमिकों पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मिशन वसुंधरा के माध्यम से स्वदेशी लोगों की भूमि के अधिकारों की रक्षा के लिए की गई पहल, परियोजना सद्भावना के माध्यम से सुशासन सुनिश्चित करना, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के लिए उठाए गए कदम, हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई नई योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा संकल्पित अंत्योदय के लक्ष्य को साकार करना आदि सरकार की प्रतिबद्धता के उदाहरण हैं। অনুষ্ঠানত ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত বাহিনী, বীৰাংগনা, চতুৰ্দশ APBNকে ধৰি 10টা বিভিন্ন বাহিনীৰ মাৰ্চ পাষ্টৰ অভিবাদনো গ্ৰহণ কৰে। অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ড হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি ভালেসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল। In the innovation category, the award goes to Srimati Kirti Jolly, the then Deputy Commissioner Hailakandi, along with her team, Sri Jyotirmoy Dermani, ACS District Social. গুৱাহাটীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননৰ শ্বহীদ স্তম্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ড হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক গণৰাজ্য দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। লগতে গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কোনো সংগঠনে এই দিৱস বৰ্জন বা বন্ধৰ ঘোষণা নকৰাটো এক ভাল সংবাদ বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰৰ অমৃত মহোৎসৱৰ সময়ত অনুষ্ঠিত হোৱা এই গণৰাজ্য দিৱসৰ এক সুকীয়া তাৎপৰ্য আছে। এই দিৱস অৰ্থাৎ ২৬ জানুৱাৰী দিনাখনে ভাৰতবৰ্ষই নিজৰ সংবিধান গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু আজিৰ মুহূৰ্তত আমি আমাৰ সংবিধান প্ৰণেতাসকললৈও আমাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ শ্বহীদ আৰু মুক্তিযুঁজাৰুসকললৈও আমি আমাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজিৰ দিনটো আমাৰ বাবে এইকাৰণে আৰু এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন যে প্ৰতিবাৰে গণৰাজ্য দিৱসৰ আগদিনাখন বা প্ৰাকখনত অসমত কোনোবা নহয় কোনোবা সংগঠনে বন্ধৰ আহ্বান দিয়ে, বৰ্জনৰ আহ্বান দিয়ে। কিন্তু যোৱা ৮ মাহত আমি দেখিছোঁ যে ১৫ আগষ্টও কোনো বন্ধ ঘোষণা নোহোৱাকৈ পাৰ হৈ গৈছে আৰু আজি ২৬ জানুৱাৰীতো কোনো সংগঠনে বন্ধ আদি ঘোষণা কৰা নাই। আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ বাবে এয়া শুভ লক্ষণ আৰু মই ভাবোঁ যে অনাগত দিনতো এনেকুৱা বাতাবৰণ আমি যাতে জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ। নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত চহৰখনৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত নুৰুল আমিন ষ্টেডিয়ামত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজিত গণৰাজ্য দিৱসৰ অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে অসম চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগৰ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে। মন্ত্ৰী নেওগে আৰক্ষী, গৃহৰক্ষী বাহিনী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ জোৱানসকলে প্ৰদৰ্শন কৰা কুচকাৱাজৰ অভিবাদনো গ্ৰহণ কৰে। যিসকল বিদুষী সাহসী মহিলাই এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি নিৰ্যাতন ভুগিছিল সেই সকললৈকে আজি গভীৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে নগাঁৱৰ বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা হলধৰ ভূঞা, পূৰ্ণচন্দ্ৰ শৰ্মা, মহেন্দ্ৰ নাথ হাজৰিকা, লক্ষ্মীপ্ৰসাদ গোস্বামী, ৰূপৰাম কোঁত আদি মুক্তিযোদ্ধাসকলকো গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰিছোঁ। বঙাইগাঁও জিলাতো জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত স্থানীয় গান্ধী ময়দানত ৭৩ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে অসম চৰকাৰৰ পৰিৱেশ আৰু বন মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই। তেওঁ আৰক্ষী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ কুচকাৱাজৰ অভিবাদনো গ্ৰহণ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত শপথ গ্ৰহণ কৰাৰ দিনৰে পৰা অতি কম সময়ৰ ভিতৰত ভালেমান জনহিতৈষী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ আস্থাভাজন হ'বলৈ সক্ষম হৈছে।
আজি ধুবুৰীৰ ৰজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা খেলপথাৰত ৭৩ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰা হয়। দিৱস উপলক্ষে শ্বহীদসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি বন্তি প্ৰজ্বলনৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী বিমল বৰাই। মন্ত্ৰী বৰাই অসম আৰক্ষী, মহিলা অসম আৰক্ষী আৰু গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে যোৰহাটতো আজি গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰা হয়। এই উপলক্ষে পুৱা যোৰহাটৰ কাছাৰী ময়দানত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে ৰাজ্যৰ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই। অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী বৰাই অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰু আৰক্ষীৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে। অনুষ্ঠানত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাও উপস্থিত থাকে। কোকৰাঝাৰ জিলাতো কোভিড প্ৰটকল মানি ৭৩ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰা হয়। কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয় খেলপথাৰত গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়োৱে। মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যগৰাকীয়ে বিভিন্ন বাহিনীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰা কুচকাৱাজৰ অভিবাদনো গ্ৰহণ কৰে। ডিমা হাছাও জিলাৰ হাফলঙত জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত ৭৩ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্ত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচাই। কাৰ্বি আংলং জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আজি ডিফু চৰকাৰী বালক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত আয়োজিত গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙে। উত্তৰ লখিমপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আজি অনুষ্ঠিত ৭৩ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰি অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী যোগেন মহনে আৰক্ষীৰ কুচকাৱাজৰ অভিবাদনো গ্ৰহণ কৰে। ভাষণ প্ৰসংগত মন্ত্ৰী মহনে বৰ্তমান ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ উন্নয়নৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কাম কৰি আছে বুলি উল্লেখ কৰে। ৰাজহ বিভাগে সংগ্ৰহ কৰিছে ৩ লাখ নহয় ৩,৭১,৭85 টকা ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিছে। এটা যথেষ্ট বন বিভাগে ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু ২০-২১ বৰ্ষৰ আৰু ২১-২২ বৰ্ষৰ বিত্তীয় বৰ্ষত মুখ্যমন্ত্ৰী পঢ়াশালী সেউজীকৰণ আঁচনিৰ অধীনত লখিমপুৰৰ বন সংমণ্ডল দ্বাৰাই মুঠ ১০০খন বিদ্যালয়ত ২১টা প্ৰজাতি গছপুলি বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সহযোগত বিদ্যালয়ৰ চৌহদত ৰোপণ কৰা হয়। লগতে উক্ত বৰ্ষটোত উদযাপিত হোৱা বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস, বন মহোৎসৱ আদি দিৱসত বিভাগীয়ভাৱে গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ উপৰিও জনসাধাৰণৰ মাজত বিনামূলীয়াকৈ গছপুলি বিতৰণ কৰি এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। নলবাৰী জিলাতো আজি উৎসাহ উদ্দীপনাৰে গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰা হয়। নলবাৰী আৰক্ষী নিৱেশ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত জিলা প্ৰশাসনে আয়োজন কৰা গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে গ্ৰামোন্নয়ন, খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে। তেওঁ মাৰ্চ পাষ্টৰ অভিবাদনো গ্ৰহণ কৰে। আজি গণৰাজ্য দিৱসৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত মই নলবাৰী জিলা গড় দিয়াৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ অৱদানক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ। আজি এই ঐতিহাসিক ক্ষণত আপোনালোকৰ আগত দুআষাৰ ক'বলৈ পাই গৌৰৱ আৰু আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ। এইখিনিতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ কাম কাজৰ এক খতিয়া মই আপোনালোকৰ আগত চমুকৈ দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। বিগত বৰ্ষত অসমৰ জনসাধাৰণে আমাৰ চৰকাৰৰ পক্ষে আকুণ্ঠ সমৰ্থন আৰু জনাদেশ প্ৰদান কৰিছিল। আমি গভীৰ আশা আৰু প্ৰত্যাশাৰে আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। সকলো নাগৰিকৰে সংবিধান প্ৰদত্ত গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ পূৰণ কৰাৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। এক হিংসা বৰ্জিত পৰিৱেশত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱে বিচক্ষণ আৰু গতিশীল নেতৃত্বত আমাৰ চৰকাৰখন প্ৰগতিৰ পথত আগবঢ়াই লৈ গৈছে। নেতৃত্বত সুভাষ চন্দ্ৰ দাস, সুৰেন ৰাম চিয়াৰী, তার পিছে পিছে 136 CRPF SI শিবলাল শর্মা, জেলা আৰক্ষী পুৰুষ শাখাৰ SI ৰোহিত ছেত্ৰী, জিলা আৰক্ষী মহিলা শাখাৰ মনোজ কুমাৰ দাস, প্ৰথম অসম বিশেষ সংৰক্ষিত বাহিনী পৰ্যায়ৰ SI ৰুদ্ৰজ্যোতি তালুকদাৰ, অসম গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ SI দীপক কুমাৰ দাস,
বেণ্ড প্লেটুন চতুৰ্দেশ অসম হাবিলদাৰ শ্যাম বাহাদুৰ তাৰ্কী শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত তেজপুৰৰ নেহৰু ময়দানত ৰাষ্ট্ৰৰ ৭৩ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে। এই উপলক্ষে জ্যেষ্ঠ অসামৰিক আৰু বিশিষ্ট লোকৰ উপস্থিতিত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে SSB, ITBP আৰু অসম আৰক্ষীৰ জোৱানসকলে প্ৰদৰ্শন কৰা কুচকাৱাজৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে। চৰকাৰখনে এক বিশেষ মিছন আৰম্ভ কৰিলে যোৱা মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ ভিতৰত। সেয়া হ'ল মিছন বসুন্ধৰা। আৰু মিছন বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে আমাৰ যিমান মাটি জৰীপ নোহোৱাকৈ আছিলে সেই জৰীপ নোহোৱা সমস্ত মাটি জৰীপ সম্পূৰ্ণ কৰা, ভূমি সংক্ৰান্তীয় সকলোবিলাক নাগৰিকৰ বিষয় নিষ্পত্তি কৰা, একচনীয়া তৈৰী মাটিবিলাকক ম্যাদী পট্টালৈ ৰূপান্তৰিত কৰা এক বৃহৎ অভিযান আৰম্ভ কৰিলে, যাৰ কাৰণে অনলাইন পৰ্টেল আৰম্ভ হ'ল। ৮ লাখ লোকে সেই পৰ্টেলত আবেদন জনালে আৰু কেইদিনমান আগত আমাক জনাইছে যে ৮ লাখৰ ভিতৰত ২ লাখ কেছ নিষ্পত্তি হ'ব আৰু ৬ লাখ নিষ্পত্তি হ'ব। আমাৰ তাৰিখ লক্ষ্য 10 মে ২০২২, যিদিনা এই চৰকাৰখনৰ এবছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব, তাৰ ভিতৰত আমি মিছন বসুন্ধৰা সম্পূৰ্ণ কৰিম। তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনৰ সৌজন্যত তিনিচুকীয়া ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান খেলপথাৰত ৭৩ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰা হয়। কোভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কিছুসংখ্যক চৰকাৰী ব্যক্তি আৰু দৰ্শকৰ উপস্থিতিত আজি অসম চৰকাৰৰ জলসম্পদ আৰু জনসংযোগ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে। ৰাজ্যৰ মানচিত্ৰত আজিৰে পৰা সংযোজিত হ'ল তামুলপুৰ জিলা। দেশৰ ৭৩ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উত্তোলনেৰে তামুলপুৰক জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মই। নৱগঠিত জিলাৰ প্ৰথম গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মই। তামুলপুৰ জিলা সদৰস্থ তামুলপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পিছতেই আৰক্ষী আৰু বেটেলিয়ন জোৱানসকলৰ পেৰেডৰ কুচকাৱাজৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কাছাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগতো আজি শিলচৰ পুলিচ পেৰেড ময়দানত দেশৰ ৭৩ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰা হয়। গণৰাজ্য দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীত অসম চৰকাৰৰ পৰিবহণ, উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে। তেওঁ অসম আৰক্ষীৰ জোৱানসকলে প্ৰদৰ্শন কৰা কুচকাৱাজৰ অভিবাদনো গ্ৰহণ কৰে। ডিব্ৰুগড়ত ৭৩ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে অসমৰ স্বাস্থ্য, পৰিয়াল কল্যাণ, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। ডিব্ৰুগড় চৌকিডিঙি খেলপথাৰত ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অনুষ্ঠিত হোৱা গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পতাকা উত্তোলন কৰি আৰক্ষী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনী, স্কাউট আৰু গাইড, NCC আদিৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে। ভাষণ প্ৰসংগত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ সন্দৰ্ভত উল্লেখ কৰাৰ লগতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ উন্নয়ন আঁচনিৰ বিষয়ে বক্তব্য ৰাখে। গোলাঘাটৰ সমন্বয় খেলপথাৰত অসম চৰকাৰৰ শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে পতাকা উত্তোলন কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীৰ পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচীত সহযোগ কৰে গোলাঘাট জিলাৰ উপায়ুক্ত মৃগেশ নাৰায়ণ বৰুৱাই। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পতাকা উত্তোলন কৰি অসম চৰকাৰৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ এক খতিয়ান দাঙি ধৰে। পাছত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলাখনৰ কেইবাটাও শ্বহীদ পৰিয়ালক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। স্বাধীন ভাৰতৰ জনগণক সংবিধান উপহাৰ দিয়া আজিৰ বিশেষ দিনটোত ৰাষ্ট্ৰজুৰি পালন কৰা হ'ল গণৰাজ্য দিৱস। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে কামৰূপৰ সদৰ আমিন গাঁৱতো দেশৰ ৭৩ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপিত হয়। কামৰূপৰ উপায়ুক্ত কৈলাশ কাৰ্তিকে গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰি আৰক্ষী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাৰ্থী বাহিনীৰ মাৰ্চ পাষ্টৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে। বজালী জিলাৰ সদৰ পাঠশালাৰ বজালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত আয়োজিত গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে বজালী জিলাৰ উপায়ুক্ত ভাৰত ভূষণ দেৱ চৌধুৰীয়ে। ধেমাজিতো জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত ধেমাজিৰ কাছাৰী ময়দানত ৭৩ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰা হয়। অনুষ্ঠানত ধেমাজি জিলাৰ উপায়ুক্ত
পি বিজয় ভাস্কৰ ৰেড্ডীয়ে পতাকা উত্তোলন কৰি অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে। দেশ তথা ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তৰ লগতে দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছৰ জিলাতো কোভিড প্ৰটকল মানি ৭৩ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰা হয়। জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত হাতশিঙিমাৰী মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত আয়োজন কৰা গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত জিলা উপায়ুক্ত পল্লৱী চৰকাৰে পতাকা উত্তোলন কৰি ভাষণ প্ৰদান কৰে। আজি গোসাইগাঁও মহকুমা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত ৭৩ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত তথা ভাৰপ্ৰাপ্ত মহকুমাধিপতি মাছান্দা পাৰ্টিনে। দৰং জিলাতো কোভিড প্ৰটকল মানি ৭৩ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰা হয়। জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত কাছাৰী ময়দানত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত জিলা উপায়ুক্ত প্ৰণৱ কুমাৰ শৰ্মাই পতাকা উত্তোলন কৰে। ওদালগুৰি জিলাতো ভেৰগাঁও মহকুমা প্ৰশাসনৰ সৌজন্যত ভেৰগাঁও পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত কোভিড প্ৰটকল মানি ৭৩ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে মহকুমাধিপতি দীপক ভূঞাই। দেশ তথা ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তৰ লগতে হোজাই জিলাতো কোভিড প্ৰটকল মানি ৭৩ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰা হয়। জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত শংকৰদেৱ নগৰৰ কাছাৰী ময়দান খেলপথাৰত আয়োজন কৰা গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত জিলা উপায়ুক্ত অনুপম চৌধুৰীয়ে পতাকা উত্তোলন কৰি ভাষণ প্ৰদান কৰে। বৰপেটা জিলাত আজি বৰপেটা চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত ৭৩ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ মূল কাৰ্যসূচীৰ পতাকা উত্তোলন কৰি আৰক্ষীৰ মাৰ্চ পাষ্টৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে জিলা উপায়ুক্ত তেজ প্ৰসাদ ভূছালে। বৰপেটা জিলাৰ বৰপেটা ৰোড, কলগাছিয়া, সৰভোগ আদিতো গণৰাজ্য দিৱস পালন কৰা হয়। বিশ্বনাথ জিলাৰ সদৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ কাছাৰী ময়দানতো দেশৰ ৭৩ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস আজি বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয়। কাছাৰী ময়দানত জিলা উপায়ুক্ত দেৱকুমাৰ মিশ্ৰই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে। পতাকা উত্তোলনৰ পিছতে আৰক্ষী, ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাৰ্থী বাহিনী, স্কাউট গাইড আদিৰ দ্বাৰা পৰিৱেশিত কুচকাৱাজৰ অভিবাদনো তেওঁ গ্ৰহণ কৰে। চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰীতো আজি দেশৰ ৭৩ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰা হয়। চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত সোণাৰী ৰাজহুৱা খেলপথাৰত উদযাপন কৰা গণৰাজ্য দিৱসত পতাকা উত্তোলন কৰে চৰাইদেউ জিলাৰ উপায়ুক্ত পল বৰুৱাই। অনুষ্ঠানত অসম আৰক্ষীৰ পেৰেডৰ দলে অংশগ্ৰহণ কৰে। পেৰেড কমাণ্ডাৰ বিনু গগৈৰ নেতৃত্বত অসম আৰক্ষীৰ দলে কুচকাৱাজ প্ৰদৰ্শন কৰিছে। প্লেটুন কমাণ্ডাৰ হিচাপে আছে হাবিলদাৰ আৰু হাবিলদাৰ বলভেশ্বৰ চট্টোপাধ্যায়। হাইলাকান্দি জিলাতো দেশৰ ৭৩ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উৎসাহ উদ্দীপনাৰ মাজেৰে পালন কৰা হয়। হাইলাকান্দি জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু ষ্টেডিয়ামত আয়োজন কৰা গণৰাজ্য দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানত জিলা উপায়ুক্ত ৰোহন কুমাৰ ঝাই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে। উপায়ুক্তগৰাকীয়ে অসম আৰক্ষী, SSB, হোমগাৰ্ড আৰু NCC দলে প্ৰদৰ্শন কৰা কুচকাৱাজৰ অভিবাদনো গ্ৰহণ কৰে। District Executive Force UB, Captain Commander SI, Rural Mehu, অভিবাদন জানাচ্ছেন। অভিবাদন জানাচ্ছেন ন্যাশনাল পরিবেশনায় সংস্থা শিল্পীরা।